بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ آج ان لوگوں کے لیے یہ میرا سیشن ہے جنہوں نے ہر صورت CSS کرنا ہے اور اسی ٹائم میں کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بیک گراؤنڈ نالج تو ہوتا ہے، تھوڑی بہت تیاری کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ نہیں انہوں نے سیریسلی اس کو پکڑا ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ سیریس ہے، وہ لوگ جو اس وقت سیریس ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ میں جذبہ ہے، آپ کی نیت ہے، یو آر فلی پریپیئرڈ، فوکسڈ، دیر از اے پاسبلٹی یو کین ڈو دیٹ۔ اس دنوں میں بھی پاسبل ہے۔ اب آپ کو سلیکٹو ہونا پڑے گا، اب آپ تھورو اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، وی ہیو 120 days with us اور 12 ہی ہمارے سبجیکٹ ہیں۔ اگر 12 سبجیکٹ ہیں تو ایک کو ملے 10 دن۔ اب آپ نے گویا 10 دن میں ایک سبجیکٹ تیار کرنا ہے۔ 10 دن میں جو میرا ایک پلان ہے وہ یہ کہ آپ نے ہر سبجیکٹ کے 10 ہی کوشچن نکالیں۔ اگر آپشنل کی بات کریں، وہ تو پچھلے آپ 10 سال کے پیپر دیکھیں، جو ان میں میکسیمم ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہ 10 کوشچن آپ نکال لیں۔ اگر آپ نے وہ 10 کر لیے اور وہ بنتا ہے ایک دن میں ایک کوشچن تیار کرنا، اور شام تک آپ نے تیار کر کے اس کا بریف بنا کر نوٹس کی پوائنٹس اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر سونا ہے۔ اور اگر آپ نے وہ 10 موسٹ ریپیٹڈ کوشچنز کر لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے 4 ایسے نہ ہیں جو کہ ایگزام میں ہوں۔ میرے چونکہ 4 سبجیکٹ ہیں جو میں پڑھاتا ہوں، مثال کے طور پر انگلش ایسے ہے، کرنٹ افیئر ہیں، پاکستان افیئرز اور اسلامیات۔ ان کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ تقریباً 9-10 یہ اگر آپ تیار کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انہی میں سے ایگزامینیشن میں آپ کو کوشچن آ جائیں گے اور یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو سالو دیم۔ وہ میں اس ویڈیو کے بعد وہ اس کو پوسٹ کر دوں گا۔ آپشنل میں آپ نے کچھ چیزیں جو رٹنے والی ہیں، وہ یہ کہ ہر کوشچن کے لیے کچھ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے اور ریفرنسز ہونے چاہیے۔ آپ کسی بھی کوشچن کو تیار نہ سمجھیں جب تک کچھ آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو اور کچھ ریفرنس نہ ہو۔ ایک سبجیکٹ جو آپ کا انگلش پریسین کا پوزیشن ہے، اب اس کو 10 دن میں کیسے کریں؟ اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر جو ہے نا انگلش کمزور ہے۔ ایک دن تو آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو پوری طرح اسٹڈی کریں۔ ایک دن آپ اس کے سارے ٹینسز دیکھیں کہ ٹینس کتنے 12 کے 12 ٹینس ہے، ان کو نیگیٹو کیسے بنایا جاتا ہے، انٹروگیٹو کیسے بنایا جاتا ہے۔ ایک دن آپ پریپوزیشن کا چیپٹر دیکھیں۔ اسی طرح ایک دن ایکٹیو وائس پیسو وائس پر دینا ہے۔ 3 دن آپ لگائیں ایڈیم پر۔ میرے حساب سے 50 ایڈیم آپ کو ایک دن میں کر لینے چاہیے، تو 150 اگر آپ کر لیں 3 دن میں۔ اسی طرح پیر آف ورڈز ہیں، 3 دن وہ لگائیں، 50 ایک دن میں کریں، 150 آپ کے وہ ہو گئے۔ اب یہ آپ کے 300 کے ساتھ کم از کم یو کین سٹ ان دا ایگزامینیشن۔ یہ تو 4 ماہ کی اسٹریٹجی بن گئی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو 15 days بچتے ہیں تو اس میں آپ نے ریویژن کرنا ہے۔ اب یہ جو چیز تیار کری، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کا بریف بنانا ہے، مین پوائنٹس لکھیں، انہی کو آپ ریوائز کریں۔ جب آپ نے ایسے کرنا ہے تو یہی مین پوائنٹ آپ کے آؤٹ لائن بنتی ہیں۔ اب دیکھیں گے جو ایسے ماڈل ایسے ایک میں اس میں اپلوڈ بھی کر دوں گا بعد میں۔ بیسٹ اسٹریٹجی ویسے آؤٹ لائن کی یہ ایسے کی، جو مین پوائنٹ ہے وہ لکھیں، آگے اس کے نا اس کو چونکہ ایکسپلین تھوڑا سا اگر کریں آؤٹ لائن کا، امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے۔ تو آپ اس کے نیچے ABCD کر کے، اب دیکھیں نا آپ نے آؤٹ لائن کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، پہلا ہی ہے انٹروڈکشن ہے۔ آپ انٹروڈکشن میں بتاتے ہیں کہ ایکسٹینٹ آف دا پرابلم، گریوٹی کیا ہے، یا اس کے کازز کا تھوڑا سا مینشن کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی فگرز مینشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ABCD کر کے اس کے نیچے لکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ایلنگ اکانومی آف پاکستان یا اکنامک پرابلمز آف پاکستان، تو اس میں ہے مین ہیڈنگ ہے انڈیکیٹرز۔ تو بیڈ اکانومی کے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ تو وہ عام طور پر ہوتے ہیں انفلیشن ہائی ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو 4 الفاظ ہیں، یہ ABCD کے تحت آپ نیچے مینشن کریں، یا شارٹیج آف دا فارن ریزروز، فگرز، ڈیٹا اور ریفرنسز۔ یہ بیوٹی ہوتی ہے ہر چیز کی، ہر رائٹ اپ کی۔ ان پٹ صرف اتنی ہے کہ آپ کو
इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल लेकिन करेक्ट लैंग्वेज में किसी बात का दुरुस्त जवाब देना आ जाए। ऐसे में फेल होते हैं ना, तो गलती कहाँ करते हैं? ये गलती, दो ही गलतियां होती। एक तो इनकी गलती होती है कि इनकी इंग्लिश करेक्ट नहीं होती, ये पहला ही बैड इंप्रेशन पड़ता है कि ये देखो ग्रामर भी नहीं जानता। आप 6 बात पर लगा देते हैं जी, मॉडर्न की पढ़ूं, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश पढ़ूं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं। मैं हमेशा कहता हूं भाई साहब, कोई ग्रेजुएट लेवल की ले लो, कोई इंटरमीडिएट लेवल की ले लो, आपको ये बुनियादी चीजें सिर्फ आनी चाहिए कि ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की गलती ना हो, एक्टिव पैसिव की गलती ना हो, प्रेपोजिशन आपकी ठीक लगें, टेंस आपके सही हों, इंटरोगेशन बनानी आती हो, नेगेटिव बनाना आता हो, ये चीजें बेसिक चीजें। और क्या है, इडियोमेटिक यूज हो, कुछ इडियम उसमें फिट इन करने की पोजीशन हो। और दूसरा, सिक्योरली आंसर का मतलब ये है कि टू बी रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट। ये गलती हम करते हैं क्योंकि हम में ना जज्बातियत बहुत है, हम इमोशनलिज्म में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जरा सा पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज देखा और ग्लोबलाइजेशन पर लिखना शुरू कर दिया। उसने भाई किस कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन, मुमकिन है उसने सोशल ग्लोबलाइजेशन का पूछा, आपने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दी। जैसे पिछली दफा इनफॉर्मल इकोनॉमी आ गया, बाकी सब ने फॉर्मल इकोनॉमी शुरू लिखनी। फॉर्मल तो उसने पूछी नहीं है, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड होती है, इनफॉर्मल तो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इनफॉर्मल है। अब ऑल टुगेदर इकोनॉमी का लफ्ज देखा, शुरू हो गया। लाइक वाइज लिटरेसी पर सवाल एक आना ही आना है। मैंने ये आपको तकरीबन 9 ऐसे देने हैं, 9 ही तकरीबन मैं करंट अफेयर के टॉपिक दूंगा, 9 ही पाकिस्तान अफेयर के दूंगा, और इसी तरह 9 मैं आपको इस्लामियात के दूंगा। और मैं समझता हूँ वो अगर आप तैयार कर लें, यू विल बी कंफर्टेबल इन द एग्जामिनेशन हॉल। रिटन में भी चॉइस होता है। आप देखें ऐसे सबसे डिफिकल्ट है ना, आपको इस बात का एहसास होगा सबसे ज्यादा चॉइस किस में होता है? ऐसे में होता है। 10 में से 1 करना है, अब उनको हक बनता है ना फेल करने का जी। इसमें भी सही जवाब ना दिया जाए और इंग्लिश भी ठीक ना हो, डेटा भी सही ना हो, रेफरेंसेस भी कोई इंप्रेसिव ना हो, इट मींस कि आप काम के कोई 7-8 ही तैयार कर लें तो उनमें से आ जाना है कि दुनिया के 4-5 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मिसाल के तौर पर जेंडर, पूरा सब्जेक्ट है जेंडर पर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर है ना, जेंडर स्टडीज, इस बार तो ऐसे एक आना ही आना है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज एक है ना दुनिया का मसला, ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने देखा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस पर, उसमें सारी क्लाइमेट चेंज ही है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी दुनिया का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब दुनिया में एस्टेब्लिश हो गया है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। अब आपकी सोचने वाली बात, आपको सवाल हो कि देयर इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, democratic system going on in Sri Lanka, it is there in Laos, it is there in Cambodia, it is there in Venezuela, it is there in Bolivia, and so many other countries. Why it is not performing the way it is performing in Australia, New Zealand, United States, France, UK, Germany? Why so? या कोई ये कहे अगर अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम को एज सच इंप्लीमेंट कर दिया जाए पाकिस्तान, एक कांग्रेस बना दी जाए, एक सेनेट बना दिया जाए, तादाद भी उतनी रख दें, tell me whether Pakistan will start performing the way the America is performing the next day, or you introduce the French, I mean, political system, and the Pakistan starts becoming France from tomorrow onward? Your answer will be no. Do you know the reason? This is the real question. यहाँ आपकी टेस्ट होनी है विगर, आपकी एनालिटिकल पावर, ये सारी थर्ड वर्ल्ड 160 ममालिक, इनको मैं कहता हूँ, इनको कोई पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलिसी तो आजकल डाउनलोड करना एक मैट्रिक के बच्चे का काम है। बेस्ट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी, डाउनलोड करना नो प्रॉब्लम। वेयर द प्रॉब्लम लाइज, 160 ममालिक इनको इंप्लीमेंट करने में फेल हैं। They are not failed in making good policies. They have excellent constitutions even. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खराबी नहीं है, हमारे लॉ में कोई खराबी नहीं है, ह्यूमन राइट्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, किताबों में लिखे हुए हैं। Failed in implementation level. We are short of political will. There is crisis of intention and willingness to perform. Next question आता है,
Why we are short of in willingness to perform? Why there is crisis of intention? Why का आंसर क्या है? Whether something is wrong with our DNA or something is good with the DNA who are there in the Western world. यही पाकिस्तान का बंदे को आप भेज दें अमेरिका में, वहाँ हार्वर्ड में PhD करे, कुछ अर्सा वहाँ रहे, वहाँ वो जॉब करे, उसकी परफॉर्मेंस का लेवल देख लें और उसके कुलीग जो इधर रह गए हैं उनकी परफॉर्मेंस का लेवल देख लें। वो जो कल्चर है उसमें जाकर आपको क्या चीज परफॉर्म करने पर मजबूर करती है, वो करती है प्रोटेस्ट बाय द पीपल, एजिटेशन बाय द पीपल इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग। वहां का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पब्लिक से चलता है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की भी मैं बात नहीं कर रहा। वी आर वेरी बैड इन परफॉर्मेंस, वी आर नॉट डेफिशिएंट इन नॉलेज, आई टेल यू, वी आर नॉट डेफिशिएंट इन नॉलेज, वी आर शॉर्ट ऑफ द विलिंगनेस टू परफॉर्म। देखो उमर फारूक की बात करते हैं, हजरत उमर फारूक की रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये कुत्ता या बकरी या इंसान का बच्चा अगर फरात के किनारे मरता है तो मैं आसमानों में क़यामत के दिन खुद को अकाउंटेबल फील करता हूँ अल्लाह के सामने कि आपको सारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ये क्या था? ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये हिस्से हैं। हिस्से जब मर जाएं, कितनी बड़ी भी पॉलिसी आपको दे दी जाए, दैट विल नॉट वर्क। हिस्से मर गई हैं। इसको कहते हैं अपैथी एंड इनडिफरेंस। सिर्फ अपनी जात को बचाना जानते हैं। दूसरों की जात उस वक्त बचती है जब दूसरे होश में हों, तनकीद करने वाले हों, एहतजाज करने वाले हों। वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म, एवरीबॉडी इज कॉम्पिटेंट एंड एबल, दे आर वेरी वेल स्किल्ड एंड फुल ऑफ एक्सपर्टीज। नीयतें नहीं है परफॉर्म करने की। पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मौजूद है पाकिस्तान। आप देखें, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, FIA है, नैब है, पुलिस सेटअप है, जुडिशरी है। कौन सा इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है पाकिस्तान में जो कि वेस्ट में है और यहाँ नहीं है? सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में। एंड हु इज पेइंग फॉर दैट लॉस? स्टील मिल का लॉस का कौन करता है पे? यू पीपल आर पेइंग। PA के लॉस को कौन कवर कर रहा है? आउट ऑफ योर टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कोई इदारा भी प्रॉफिट में नहीं जा रहा है जहाँ से लॉस को मेकअप करे। तो फिर गवर्नमेंट सब कुछ देती है, हम नहीं देते मुल्क को। आपने नौकरी बेटा अल्लाह की करनी है, इंसानों की नहीं करनी, वरना CSP का कोई फायदा नहीं है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद फिर एक दिन सोचेंगे ना, ज़रा स्कैन करेंगे अपनी पुरानी लाइफ को, फिर आप जब ये सोचेंगे कि यार सारी उम्र बड़े लोगों को सर्व किया है, कानून के खिलाफ काम किए हैं, मेरिट के खिलाफ काम किए हैं, बॉस को राज़ी करते रहे हैं, किसी सियासतदान को राज़ी करते रहे हैं या अपने नफ्स को राज़ी करते रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, ईमान की खातिर कुछ नहीं किया, अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया, आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, यू हैव गॉट नथिंग। आप फेल होगा। फिर ये गिल्ट कब्र तक रहेगा। ये गिल्ट, ये 40 साल मैंने क्या किया? अगर 40 साल मेरिट को अपहोल्ड किया है और रिसिस्ट किया है ऑल डायरेक्शंस अगेंस्ट मेरिट, जस्टिस एंड फेयर प्ले, आपका ज़मीर खुश रहेगा, कंफर्टेबल होंगे। आपको अल्लाह ऐसे ऐसे तरीकों से नवाजेगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। राह रास्त जैसी कोई चीज़ नहीं। तो ये क्या इस्लामियत आपने पास होने के लिए पढ़नी है? और हज़रत उमर फारूक की एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट कब करना है? माशरे ने कम्प्लेक्सेस में रखा हुआ। आप अगर कहें ना किसी को मैंने CSS करना है, आपको ज़्यादातर वो लिखेंगे तेरे बस की बात नहीं, वो तो बड़ी अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, वो बड़ा जी ये तो AO लेवल के लोग होते हैं, ये उर्दू मीडियम वाले कहाँ जी, ये CSP के बच्चे CSP होते हैं। सारे नेगेटिव किस्म के आपको, और नेगेटिव चीज़ें ऐसी हैं, इसकी 3-4 जलगारें हो जाए ना तो अच्छा खासा हाई स्पिरिट्स में बंदा बैठ जाता है, रात को फैसला करता है मैं नहीं करूँ। मेरे अपने स्टूडेंट हैं, एक दिन कहते हैं सर जी आपकी बात सुनना है तो किताब उठा लेते हैं, जब घर जाते हैं तो किसी और की सुनते हैं तो किताबें रख देते हैं। वो एक माह से एक बच्ची के साथ ऐसे हो रहा है, वो कभी उठाती है किताब, कभी रखती है, कभी। वो वजह क्या है? उसके पीछे फोर्सेस क्या हैं? जो नेगेटिव लोग जब आते हैं तो किताबें रखवा देते हैं, जो पॉजिटिव की बात सुनते हैं तो किताबें उठा लेती है। मैं बता रहा था प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ होती है, ये एक्सपोजर और तालीम क्या चीज़ होती है। मिडिल क्लास का जेवर तालीम है। आप अगर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ हैं और आप इज्जत बनाना चाहते हैं, आपके पास बेटा पैसा तो बड़ी जल्दी नहीं आएगा, आपके पास एसेट्स नहीं है, आपके पेरेंट्स भी आपको ज़्यादा पैसा देकर कारोबार एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। आप अपना जेवर तालीम को बनाएं, क्वालिटी एजुकेशन को बनाएं,
اور جس دن آپ انگریزی میں بات کرنے لگ گئے یوں سوسائٹی آپ کو اوپر اٹھائے گی، اس لیے کہ ساری سوسائٹی انگلش کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہے۔ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ نالج سے، ایجوکیشن سے یو مسٹ میری، آئی ٹیل یو۔ اگر آپ نے دنیا میں ریکگنائز اچھی زندگی رسپیکٹیبل گزارنی، یہ جو ہے نا باقی کھانا پینا، اچھا پہننا اور سو جانا، 2-4 ڈرامے دیکھنا یا دوسروں کو اپنے ڈریس کا بتاتے رہنا، یہ ادھر سے لیا تھا، یہ ادھر سے لیا تھا، بیٹا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہیں نا یوٹیوب پر، 18 منٹ کی ہوتی ہیں، دنیا کا بہترین نالج ہوتا ہے، وہ اس بندے نے اپنی زندگی کے نچوڑ پیش کیے ہوتے ہیں اور وہ ایکسٹرا آرڈینری بندہ ہوتا ہے۔ 18 منٹ میں آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ ٹیڈ ٹاک سنی ہے؟ وہ ٹیڈ ٹاک ہی آپ سننا شروع کر دیں، آج ہی آپ کا ذہن بدل جائے گا۔ آج نالج کا لیول دیکھیے گا سونے سے پہلے کہاں جاتا ہے۔ پروجیکٹ سلیکشن کی اب آخری بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ نالج ہے جس میں ساری زندگی آپ نے لگائی ہے، اس سے بیٹا ریلیٹڈ چیزیں آپ اٹھائیں، ایسے کے ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ اٹھائیں۔ وائی؟ کہ آپ کے پاس اس کی ووکیبلری، اس کی ٹرمینالوجی ساری ہوگی، آپ میں فلوئنسی آ جائے گی، کیونکہ یہ جو کانسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے نا، یہ اسی سبجیکٹ میں ہوتی ہے جو آپ نے 14 سال یا 4 سال یا 5 سال جس میں آپ نے لگائے ہیں۔ آپ کے لیے سکورنگ وہ ہے جس میں آپ کی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، یا کم از کم ایپٹیچیوڈ ہے۔ اپنے آپ کو امپورٹنس دیں۔ ایک آخری بات، اپنے آپ میں یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسپیکٹیبل زندگی گزارنے کی مجھ میں ایبیلٹی ڈال کر مجھے بھیجا ہے دنیا میں، اور میں باعزت زندگی گزارنے کا اہل ہوں۔ اللہ کی 2 ہی ڈائریکشنز ہیں۔ پہلی تو اس نے بات کی لیس للانسان الا ما سعی، میں انسان کو ریوارڈ کرتا ہوں اس کی ایفرٹ کے مطابق۔ اس نے انسان کہا، مسلمان نے کہا۔ اسی لیے وہ لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ ہم سے ایڈوانس ہو جاتے ہیں، بیکاز دے میک ایفرٹ۔ یہ لیس للانسان کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ہمیں ایفرٹ زون میں ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے، ایفرٹ زون میں رکھیں، آپ خود بخود کمفرٹ زون میں انٹر ہو جائیں گے۔ The first step should be in the effort zone and the next step will go into the comfort zone. Thank you very much. God bless you.